వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కటి అవగాహన, విద్యార్థుల్ని ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలి అన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపించాయి అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో పాటుగా విదేశాల్లో కూడా కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకి ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కి దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేక ఏవీని ఇప్పుడు చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library.
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేకతలు అలాగే వాటి భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు స్టూడియోలో ఉన్నారు. శ్రీకాంత్ గారు నమస్తే. నమస్తే అండి. శ్రీకాంత్ గారు, ఏవి అంత అద్భుతంగా ఉంది, ఎలా ఉంది అనేది ఆ ఏవి చూస్తే అర్థమైపోతుంది. కానీ మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా కలిగి ఉంటాయి. కానీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ దగ్గరికి ఎందుకు రావాలి స్టూడెంట్స్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా అంటే ఏవి చూసి చాలామంది ఇంప్రెస్ అవుతారు. బట్ మేము అడ్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం స్టూడెంట్ని కాలేజీకి అంటే పర్సనల్గా కాలేజీకి విజిట్ చేస్తే కానీ అతనితో పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ అయినాక కానీ మేము అడ్మిషన్ ఇవ్వండి. ఎందుకు అంటే వీడియోలో చూసింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టూడెంట్కి మనకు ప్రాక్టికల్గా అక్కడ కనపడుతుందా లేదా అన్నది మాత్రం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో వీ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఫోన్ కాల్స్ అండి. మాకు ఇయర్లీ అరౌండ్ 2200 to 2300 అడ్మిషన్స్ అంటే సీట్స్ ఉంటాయండి, యూనివర్సిటీ సీట్స్. అవన్నీ కూడా 100% ఫుల్ అయిపోతాయి. ఆ ఫుల్ అయ్యే టైంలోనే మాకు ఆల్మోస్ట్ 10,000 ఎంక్వైరీస్ వస్తాయండి. ఆ 10,000 ఎంక్వైరీస్లో ఎవరైతే కాలేజ్కి వస్తున్నారో, కాలేజీని విజిట్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే హెడ్స్తోనూ డైరెక్టర్స్తోనూ ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేస్తున్నారో, ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైతే సక్సెస్ఫుల్గా బయటికి వస్తున్నారో, అంటే ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇట్ ఇస్ స్మాల్ ఇంటర్వ్యూ విచ్ వీ హ్యావ్ టు నో ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, మెయిన్గా అతని ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్ అనమాట. అంటే అతను ఎందుకు ఈ కోర్స్ని ఎంచుకుంటున్నాడు, ఈ కోర్స్ మీద అతనుకున్న ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా మేము రెగ్యులర్గా స్టూడెంట్స్ని అడిగి అతని యొక్క ఆన్సర్స్ తెలుసుకుని మేము అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. సో అది 40 మార్క్స్ వచ్చిన స్టూడెంట్కి అడ్మిషన్ ఇస్తాం, 90% మార్క్స్ వచ్చిన స్టూడెంట్కి అడ్మిషన్ ఇస్తాం. బట్ యాటిట్యూడ్ని మేము చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తాం అనమాట. యాటిట్యూడ్ ఎందుకంటే హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో చాలా ముఖ్యమైనది యాటిట్యూడ్ అండి. అంటే గివింగ్ నేచర్ ఉండాలి. అంటే ఇది హాస్పిటాలిటీ రంగం ఎలాంటిదంటే అండి, మన తెలుగు దీని ప్రకారం అతిథి దేవో భవ అంటాం కదా. అంటే అతిథి మనకి దేవుడితో సమానం. ఆ అతిథిని మనం అంత గౌరవప్రదంగా మనం చూడాలి. చూడాలి అంటే కనుక ఇటుపక్క ఉండేవాళ్ళు, రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే హాస్పిటాలిటీ రంగంలో ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా హంబుల్గా ఉండాలి, చాలా పేషెన్స్గా ఉండాలి, చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి. అంటే అవతల మనిషి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినా యువతల మనిషి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలగాలి, అవతల మనిషి హిందీలో మాట్లాడినా యువతల మనిషి హిందీలో మాట్లాడగలగాలి, అవతల మనిషి ఫ్రెంచ్లో మాట్లాడగలిగినా యువతల మనిషి ఫ్రెంచ్లో మాట్లాడగలగాలి. అట్లీస్ట్ ఈ 3 లాంగ్వేజెస్ రావాలి. అలాగే మదర్ టంగ్ ఎలా అయినా ఉంటుందండి. మదర్ టంగ్ అన్నది తెలుగు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ తెలుగు స్టేట్స్ కాబట్టి తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా అయినా ఉంటుంది. సో అలా 4 లాంగ్వేజెస్ కంపల్సరీగా నేర్పిస్తాం. ఉంటాయి కాబట్టి అలా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాడు. కమ్యూనికేషన్ అన్నది ఏంటంటే అండి, ఎదుటి మనిషికి ఇబ్బంది పడకుండా చాలా షార్ట్గా, చాలా స్మూత్గా, నొచ్చుకోకుండా ఉండేటట్టు కమ్యూనికేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో చాలామంది ఆ ఏజ్లో అంటే అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 20, 21, 22 అది రాదండి. అంటే సామాన్యంగా అది అంత తొందరగా వచ్చేది కాదనమాట. అంటే నమ్రతగా మాట్లాడతాం, పేషెన్స్గా ఉంటాం. ఇదంతా కూడా ట్రైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో బేసికల్గా స్టూడెంట్కి ఒక 5% ఉంటే కనుక వీ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫర్ 100%. అంటే 95% మనం ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతాం. కానీ అతను నెగిటివ్ షేడ్స్లో ఉన్నాడు, నాకేంట్లే అన్న ఒక చిన్న యాటిట్యూడ్ ఉందనుకోండి, అలాంటి స్టూడెంట్స్ని మనం ఎంత ట్రైన్ చేసినా వాళ్ళు ఈ హాస్పిటాలిటీ రంగానికి సూట్ అవ్వరు అనమాట. సో ఎవరికి అది ఆ షార్ప్నెస్, ఆ స్పార్క్ మనకి అట్లీస్ట్ ఒక 5-10 minutes ఆ స్టూడెంట్తో మాట్లాడితేనే మనకు అర్థమవుతుంది. సో మీరు చూసిన వీడియో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మా కాలేజ్ ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో చూపించి మేము అడ్మిషన్స్ తీసుకోం.
డెఫినెట్గా అందుకనే స్టూడెంట్ని కాలేజీకి రమ్మంటాం అనమాట. మాకు మొత్తం 9 కాలేజీలు ఉన్నాయండి. 5 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి, 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా ఒక కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లాగా, ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీ లాగా, ఒక 5 స్టార్ హోటల్ లాగా ఉంటాయి. సైజుల్లో నేను చెప్పట్లేదండి. మేబీ 5 స్టార్ హోటల్ ఒక 5 ఏకర్స్లో ఒక 2 lakh square feetలో ఉండొచ్చు. బట్ మా కాలేజీలు ప్రతిదీ కూడా ఒక 2000 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో, లేకపోతే కనుక ఒక 5 ఏకర్స్లో, కొన్ని క్యాంపస్లో అయితే 5 ఏకర్స్లో ఉంది. బీచ్ క్యాంపస్ ఇస్ ఇన్ 5 ఏకర్స్ 1,40,000 స్క్వేర్ ఫీట్. అలాగే మియాపూర్ క్యాంపస్ వచ్చేపాటికి 1000+ స్క్వేర్ యార్డ్స్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 30,000 స్క్వేర్ ఫీట్. సో ఇలాగా ఒక్కొక్క కాలేజ్ దాని సైజుని బట్టి ఉంటుంది. బట్ అన్ని ప్రెమిసెస్ కూడా ఏంటంటే అంటే మీకు ఉండే విధానం, అంటే అక్కడ ఉండే ఫర్నిచర్ కానీ, అక్కడ ఉండే అవుట్పుట్ కానీ, ఇదంతా కూడా లుక్స్ వైజ్ అన్నీ కూడా కార్పొరేట్ లెవెల్లో ఉంటాయి అనమాట. లాబీ మీరు ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మీరు కాలేజ్ ఏ గేట్లో నుంచి బయటకు వచ్చినా కానీ అక్కడ దాకా ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటుంది. అంటే ప్రతి క్లాస్ రూమ్, ప్రతి లైబ్రరీ, ప్రతి ల్యాబ్, అంటే కిచెన్ ల్యాబ్స్ తప్పితే అన్ని ల్యాబ్స్ కూడా ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలా ఒక 5 స్టార్ హోటల్ లాగా, ఒక కార్పొరేట్ హోటల్ లాగా ఉంటాయండి. శ్రీకాంత్ గారు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి. జగదీష్ గారు మీ ప్రశ్న అడగండి. జగదీష్ గారు. నమస్తే సార్, నా పేరు జగదీష్ అండి. నమస్తే జగదీష్ గారు. అదే బీటెక్ అయింది సార్. ఓకే అండి. తర్వాత వర్క్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం సార్, అవకాశం ఉంటుంది సార్? తప్పకుండా అండి. బీటెక్ ఈక్వలెంట్ టు డిగ్రీ కాబట్టి మీరు అంటే డిగ్రీ బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీల తర్వాత ఎలా అయితే మీరు మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవుతారో అలాగే ఇంజనీరింగ్ తర్వాత కూడా మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. ఇక్కడ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అటు విశాఖపట్నం, ఇటు హైదరాబాద్లో ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఆఫర్ చేస్తున్న ఏకైక కాలేజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటేనండి. సో మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవాలి అనుకుంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో మీరు గ్యారంటీగా చదవచ్చు. సో మీకు విశాఖపట్నం లొకేషన్ దగ్గర అయితే కనుక విశాఖపట్నం అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ దగ్గర అయితే కనుక హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ఒక కాలేజ్ ఉంది, అలాగే మియాపూర్లో ఒక కాలేజ్ ఉందండి. సో ఈ 2 కాలేజెస్లో ఎక్కడైనా కానీ మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఇకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవటం మూలంగా ఎందుకు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా చాలామంది మాకు ఎంక్వైరీస్కి వస్తున్నారు, జాయిన్ అవుతున్నారు. ఎందుకు అంటే అండి, ముఖ్య కారణం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. ఎందుకంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా అత్యధికంగా వస్తున్నాయి. ఇవాళ రోజున కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివిన పిల్లల కంటే కూడా మీరు అంటే నేను చెప్తున్నాను కాదండి, కావాలంటే మీరు గూగుల్ చేసి చూడొచ్చు. లాస్ట్ 4 yearsలో అంటే కోవిడ్ తర్వాత నుంచి ఏ ఎంబసీ రిపోర్ట్ అయినా తీసుకోండి, అమెరికన్ ఎంబసీ దగ్గర నుంచి ఆస్ట్రేలియన్ ఎంబసీ దాకా ప్రపంచంలో బిజినెస్ పరంగా, టూరిజం పరంగా బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ అన్నిటిలో ఎక్కడ అంటే ఏ చదువు చదివితే ఎక్కడ ఎక్కువ ఏ రంగంలో ఎక్కువ ఉద్యోగాలు వచ్చినాయో అన్నది స్టాటిస్టిక్స్ మీకు తెలిసిపోద్ది. ఎందుకు అంటే హోటల్ రంగం విపరీతంగా పెరిగిందండి, టూరిజం రంగం విపరీతంగా అభివృద్ధి చెందింది. లాస్ట్ 4 yearsలో ఇంజనీర్ల కంటే, కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ల కంటే, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ల కంటే, లేకపోతే డాక్టర్ల కంటే, ఇలా అనేకమైన రంగాల నుంచి కంటే కూడా టూరిజం రంగానికి, హోటల్ రంగానికి ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి కానీ, ప్లేస్మెంట్కి కానీ లాజిస్టిక్స్ ప్రకారం, స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం మనకే అర్థమైపోద్ది చూస్తే. ఇది ఈ 4 సంవత్సరాలని కాదండి, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎప్పుడైనా కానీ ఈ రంగం ఎప్పుడూ దినదినం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. దీనికి డౌన్ఫాలే ఉండదు. ఎందుకంటే మీరు ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ తండ్రి కాబట్టి మీ ఏజ్ అరౌండ్ నేను అనుకుంటాం 50-55 ఉండొచ్చు. మీకు 20 years వెనక్కి వెళ్తే చూస్తే మీ ఊర్లో ఎన్ని హోటల్స్ ఉండేవి, ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉండేవి, ఇవాళ ఎన్ని హోటల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నది ఒకటి కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమైపోద్ది. అంటే ఎంత అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ టూరిజం రంగం, హోటల్ రంగం అన్నది. ఇకపోతే ఒక 20 years బ్యాక్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఫ్యామిలీ ఒక వెకేషన్కి వెళ్ళాలి అంటే కనుక మనం ఎక్కడో ఒక చాట వినేవాళ్ళం, పలానా సింగపూర్ వెళ్ళి వచ్చారంట హాలిడేకి 10 daysకి అని చెప్పి. కానీ ఇవాళ రోజున చూడండి, మనం ప్రతి ఇంట్లో నుంచి కూడా ఒక హాలిడే, ఒక వెకేషన్కి దుబాయ్ అవ్వచ్చు, మలేషియా అవ్వచ్చు, థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సింగపూర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్తోమతను బట్టి యూరోప్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా అవ్వచ్చు, న్యూజిలాండ్ అవ్వచ్చు, అమెరికా అవ్వచ్చు, ప్రతి కుటుంబం కూడా ఇవాళ రోజున వెకేషన్కి వెళ్తున్నారండి. అంటే 2 decades వెనక్కి వెళ్తే ఎలా ఉంది ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, ఇవాళ ఎంత ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఎలా ఉంది. 20 సంవత్సరాల క్రితం ఎన్ని ఫ్లైట్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు ఎన్ని ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి. 20 సంవత్సరాల క్రితం ఎన్ని ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇవాళ ఎన్ని ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. 20 సంవత్సరాల క్రితం ఎన్ని హోటల్స్ ఉన్నాయి, ఇవాళ ఎన్ని హోటల్స్ ఉన్నాయి. ఈ కంపారిజన్లోనే మీకు అర్థమైపోద్ది ఈ రంగం ఎంత అభివృద్ధి చెందుతుందో అని చెప్పి అనమాట. సో ఉద్యోగం అన్నది గ్యారంటీ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ అయితే 100% ఉద్యోగం గ్యారంటీ కూడా ఉంది. ఓన్లీ థింగ్ మీరు చేయాల్సింది బాబు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వస్తున్నాడా లేదా అని గైడ్ చేస్తే సరిపోద్ది. మిగతా వర్క్ అంతా మేము చూసుకుంటాం. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ తాడేపల్లిగూడ నుంచి రవి గారు లైన్లో ఉన్నారు. రవి గారు మీ ప్రశ్న అడగండి. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ రవి గారు.
సార్ నాది యాక్చువల్లీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది సార్. ఓకే నాకు అండి. కుకింగ్ మీద ప్యాషన్ అది ఉంది. ఇప్పుడు కల్నరీ ఆర్ట్స్ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుందా సార్, లేదా ఎంబీఏ చేస్తే బాగుంటుంది? డెఫినెట్గా అండి, మీ ప్యాషన్ బట్టి కల్నరీ ఆర్ట్స్ తీసుకున్నా మంచిదే. కాకపోతే కల్నరీ ఆర్ట్స్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇట్స్ 1.5 year ప్రోగ్రామ్ వేర్ యూ గెట్ సర్టిఫికేషన్ ఇన్ ఓన్లీ కిచెన్, అంటే ప్రొడక్షన్ అనమాట. మీకు వంట అన్నది కుజిన్స్ ఏమేమి నేర్చుకున్నారు, ప్రపంచంలో ఉన్న కుజిన్స్ అన్నీ నేర్చుకున్నారు అన్నది మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ అడ్వాంటేజ్ మీకు ఉంది ఏంటి, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది. సో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినాక మాస్టర్స్ చేస్తే డెఫినెట్గా చాలా బ్రహ్మాండమైన క్వాలిఫికేషన్ అనమాట. ఎప్పుడు కూడా డిగ్రీ తర్వాత మాస్టర్స్ అనేది క్వాలిఫికేషన్, ఎందుకంటే క్వాలిఫికేషన్ బట్టే రేపొద్దున మీకు ప్రమోషన్స్ కానీ శాలరీ ఎక్స్ కానీ ఉంటాయండి. కల్నరీ ఆర్ట్స్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే 10th తర్వాత అయినా చదవచ్చు, ఇంటర్ తర్వాత అయినా చదవచ్చు, డిగ్రీ తర్వాత అయినా చదవచ్చు. డిగ్రీ అయిపోయి వర్క్ చేసి 2-3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పీపుల్ కూడా చదవచ్చు అనమాట. ఎంబీఏ అన్నది ఎవరు చదువుతారు, క్వాలిఫికేషన్ ప్రకారం డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళే చదువుతారు. సో మీరు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎంబీఏ చదువుతారు. సో కల్నరీ ఆర్ట్స్ అన్నది మీకు ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజంలో మీకు ఈ కల్నరీ ఆర్ట్స్ అన్న సబ్జెక్ట్ కూడా మీకు కవర్ అవుద్ది. అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అంటే కల్నరీ ఆర్ట్స్. ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. సో ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ 1 సబ్జెక్ట్ యూ కెన్ లెర్న్ ఆల్ 4 సబ్జెక్ట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి ఎంబీఏ చేస్తే. బట్ ఇట్స్ యువర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. 1.5 year ప్రోగ్రామ్ చేస్తే కల్నరీ ఆర్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. 2 years ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. అదైతే కనుక కల్నరీ ఆర్ట్స్ అయితే మీరు ఓన్లీ కిచెన్కి మాత్రమే, అంటే షెఫ్గా ఉంటారు కాబట్టి కిచెన్కి మాత్రమే కన్ఫైన్ అవుతారు. అదే ఎంబీఏ చేస్తే మీకు ఒక 5 star హోటల్కి జనరల్ మేనేజర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో మీరు ఆలోచించండి ఏది బెటర్ అనుకుంటున్నారో. ఒకసారి మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయండి పర్సనల్గా వచ్చి. కాలేజ్ ఆల్రెడీ 2 weeks అయిపోయింది, కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి. సో వీలైనంత తొందరగా మమ్మల్ని కలిస్తే కనుక మీకు ఇంకా బెటర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీకు ఏ కోర్స్ సూట్ అవుతుందో దాంట్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. సో శ్రీకాంత్ గారు 10th class పాస్ అయిన స్టూడెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు చూస్తున్నాడు, ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయిన స్టూడెంట్ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు చూస్తున్నాడు. మీరు ఇందాక చెప్పినట్లు ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వస్తున్న స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి. మరి ఇంతమందికి తగ్గ రిక్వైర్మెంట్ బయట ఉందా, అన్ని ఉద్యోగాలు దొరుకుతున్నాయా? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. మేము 2004లో మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అండి 97% గ్యాప్ ఉందండి. అంటే ఒక 5 star హోటల్కి వెళ్తే అక్కడ 100 మంది వర్క్ చేస్తుంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి దాంట్లో హోటల్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు 3 ఉండేవాళ్ళు. 100 మందిలో 3 ఉండేవాళ్ళు. మిగతా 97 మంది 10th ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు, 10th పాస్ అయిన వాళ్ళు, ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు, ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు, డిగ్రీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు, డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళు, అలా అనేకమైన చదువులు చదివి ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే వర్క్ చేస్తూ నేర్చుకుంటూ అలాగ సీనియర్స్ అయిన వాళ్ళే. కానీ క్వాలిఫికేషన్ పరంగా అయితే కనుక అంటే ఆల్రెడీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి హోటల్కి వచ్చి వర్క్ చేసేవాళ్ళు 3 ఉండేవాళ్ళు ప్రతి 100 మందికి. ఇవాళ రోజున ఆఫ్టర్ 20 years కూడా ఇవాళ రోజున అది 16%కే వచ్చిందండి. అంటే ఇవాళ రోజున కూడా మనం ఒక 5 star హోటల్కి వెళ్తే వీ ఫైండ్ ఓన్లీ 16 people who have done హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అనమాట. అంటే ఇంకా మనకి ఎంత గ్యాప్ ఉందో చూడండి, 84% గ్యాప్ ఉందన్నమాట. అంటే 20 yearsలో ఫిల్ అయింది ఎంత అండి, ఓన్లీ 11%. ఇంకా ఆ గ్యాప్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట. అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీలో చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయండి, టూరిజంలో చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందుకనే ఈ ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలు జాయిన్ అవుతున్నారు, కాకుండా డైరెక్ట్గా ఉద్యోగాలు కూడా తీసుకుంటారండి. అంటే మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండి మంచి పర్సనాలిటీ ఉంటే కనుక అతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, యాటిట్యూడ్ ఉంటే ఉద్యోగం ఇస్తారు 5 star హోటల్లో. కానీ ఒక 5 star హోటల్లో ఇంజనీర్కి ఉద్యోగం వచ్చినా కానీ అతను ఒక జనరల్ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి, ఒక టాప్ పొజిషన్స్కి వెళ్ళాలంటే మాత్రం వెళ్ళలేకపోతాడు. ఎందుకంటే అక్కడ క్వాలిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్గా రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అక్కడికి వచ్చేప్పటికి హోటలియర్నే చూస్తారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన స్టూడెంట్నే చూస్తారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో రాణించిన స్టూడెంట్నే చూస్తారనమాట. అంటే ఒక స్టేజ్ వరకు అదర్ కోర్సెస్ చేసిన వాళ్ళు వస్తారండి, బట్ ఆ స్టేజ్ పైకి వెళ్ళాలంటే మాత్రం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలే వెళ్తారనమాట. సో గ్యాప్ అయితే కనుక చాలా ఎక్కువ ఉందండి, 86% గ్యాప్ ఉంది. ఇది ఫుల్ అవ్వాలంటే నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ 50-60 years కూడా చాలదనమాట. అంటే ఒక 5 star హోటల్కి వెళ్ళి మనం ప్రతి ఎంప్లాయీని కూడా నువ్వు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన ఎంప్లాయీని చూడాలంటే ఇట్ టేక్ మోర్ దెన్ 50 years. అండ్ మీరు చెప్పినట్లు హోటల్ ఒక్కటే కాదు, ఇతర ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో కూడా ఏ రంగంలో అయినా ఈ స్టూడెంట్స్కి జాబ్ అక్కడ ఉంటుంది అవకాశం. అవునండి. అలాగే గవర్నమెంట్ జాబ్కి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా వెళ్ళొచ్చా? చాలా అండి, ఎందుకంటే మనది ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషన్, విశాఖపట్నంలో వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషన్. సర్టిఫికేషన్ వచ్చి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి, అంటే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఎంబీఏ అయితే మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విత్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం స్పెషలైజేషన్ అని వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా యూజీ రికగ్నైజేషన్ సర్టిఫికేషన్ కాబట్టి వీళ్ళకి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రైల్వేస్లో అవ్వచ్చు, సివిల్స్, ఆఖరికి సివిల్స్కి కూడా వెళ్ళొచ్చు అండి వీళ్ళు. తర్వాత మనకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ విదేశాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా, హైయర్
హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలన్నా దేనికి హర్డిల్ ఉండదండి అసలు. ఇది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఇది ఒక కన్ఫైన్ అయిపోతాం, ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీలో తప్పితే ఇంకెక్కడా ఉద్యోగాలు రావు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే మళ్ళీ హోటల్ మేనేజ్మెంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదవాలి కానీ వేరే ఎడ్యుకేషన్ చదవడం లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ చదివిన డిగ్రీ స్టూడెంట్ ఈ కెన్ డూ ఎంబీఏ అండి. యూకే వెళ్ళిపోయో అమెరికా వెళ్ళిపోయో ఎంబీఏ చదవచ్చు అనమాట. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి మనం మళ్ళీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలనుకోలేదు. స్టూడెంట్కి అప్పుడు ఆలోచన మారింది. నేను ఎంబీఏ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకున్నాడు స్టూడెంట్. డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన స్టూడెంట్ ఎంబీఏ చేయొచ్చు అండి. సో ఇక్కడ నుంచి ఎటైనా షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. కానీ ఎంబీఏ పిల్లడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి రావడం చాలా కష్టం అవుతుంది అనమాట. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీలోకి రావడం, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో పర్ఫామ్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలు ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఏ రంగానికైనా, ఎందుకంటే వీళ్ళకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు వీళ్ళకి ఉండే స్కిల్స్ చదువుతో పాటు వర్క్ నేచర్ అండి. అంటే ఎక్కువగా కష్టపడే నేచర్ వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే 8 to 10 hours డ్యూటీ అవర్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో 4 to 5 hours నుంచుని వర్క్ చేస్తారు. సో కష్టపడే తత్వం ఫస్ట్ నుంచి వీళ్ళకి అలవాటు అవుద్ది. అలాగే పేషెన్స్, అంత కష్టంలో కూడా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాం, మర్యాదగా మాట్లాడతాం, ఇవన్నీ అలవాటు అవుతూ ఉంటాయి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలకంటే ఒక ఫైర్ వస్తుంది అనమాట. అంటే మా జీవితంలో నేను చాలా కష్టపడాలి, నేను చాలా ఉన్నతమైన స్థితిగా స్థానానికి ఎదగాలి అని ఒక మంచి దృఢ సంకల్పంతో ఉంటారు. సో ఈ పిల్లలు అందుకని ఏ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళినా రాణిస్తారు. అన్నిటికంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మా దగ్గర అన్ని లాంగ్వేజెస్ నేర్పిస్తాము. బాడీ లాంగ్వేజ్ పరంగా చాలా మంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. కాబట్టి ఐటీ సెక్టర్స్, లేకపోతే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్ అయితే యూ డోంట్ బిలీవ్ మన ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ ఇండిగో, స్పైస్ జెట్ కాకుండా బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్, ఎతియాడ్, ఇలాంటి ఎమిరేట్స్, ఇలాంటి ఎన్నో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ కూడా ఇవాళ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి. అది ఎస్పెషల్లీ మన స్టూడెంట్స్కి. ఇక 5 star హోటల్స్, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్, విదేశాల్లో 7 star హోటల్స్, 7 star డీలక్స్ హోటల్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఏఐజీలో మన స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు, అపోలోలో వర్క్ చేస్తున్నారు, యశోదలో వర్క్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఫ్లోర్ మేనేజర్స్ కింద వర్క్ చేస్తారు, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్ కింద వర్క్ చేస్తారు, గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీస్ కింద వర్క్ చేస్తారు. సో వీళ్ళందరూ చాలా సూటబుల్ అండి, ప్రతి పొజిషన్కి సూటబుల్ అవుతారు అనమాట. అందుకనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. కాకపోతే సరైన కాలేజీని ఎంచుకోవాలి, సరైన ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి, ఆ ట్రైనింగ్తో పాటు స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి చదువుకునేటప్పుడే. అప్పుడే స్టూడెంట్ బాగా రాణించగలుగుతాడు. రైట్ అండి. కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు, మీ ప్రశ్న అడగండి. నమస్తే అండి. నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు. అది మా బాబు ఇంజనీరింగ్ డిస్కంటిన్యూ చేశాడండి. ఓకే అండి. 2020లో. అయితే ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చా ఏంటండి? డెఫినెట్గా చదవచ్చండి. కాకపోతే బాబుకి ఆల్రెడీ ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ దాకా వచ్చాడు అంటే విల్ బి అరౌండ్ 22 years. ఎంబీఏ చేయడానికి అవకాశం లేదు, మాస్టర్స్ చేయడానికి అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్లో బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో తను మళ్ళీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదవాలి అంటే 22 సంవత్సరాలు ఉన్న కుర్రాడు మళ్ళీ 18-19 సంవత్సరాల పిల్లలతో కలిసి క్లాస్లో కూర్చుంటాం తనకు నచ్చుదా అన్నది ఫస్ట్ తన యొక్క యాటిట్యూడ్ మనం తెలుసుకోవాలి. లేదు తను చాలా బ్రహ్మాండంగా అడ్జస్ట్ అవుతాడండి, అందరితో కలుపుకోలుతనంగా ఉంటాడు, పర్సనాలిటీ కూడా మరీ 22-23 సంవత్సరాలు లేకపోతే 25-26 సంవత్సరాల వయసులా కనపడ్డు, ఆ ఏజ్ పిల్లల్లాగానే కనపడతాడంటే డెఫినెట్గా కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకోవచ్చండి. కానీ మీరు పర్సనల్గా మీరు ఫోన్ చేశారు, మీకు చాలా మంచి జరగాలి కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ తనకి ఏదన్నా చిన్న ఇబ్బంది ఉండి తనకంటే వయసులో 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న పిల్లలతో కూర్చుని క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలని నామోషి ఉంటే కనుక తను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే తను వయసాలు చదివేది అనమాట. అంటే డిగ్రీ తర్వాత చదివేది, లేకపోతే కనుక ఇంటర్ తర్వాత చదివేది, 10th తర్వాతనే చదువుకోవచ్చు ఈ ప్రోగ్రామ్. లేకపోతే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కల్నరీ ఆర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చదవచ్చు. రైట్ అండి. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు. ఇది వాళ్ళ కెరియర్ ప్లస్. నెక్స్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి, చూస్తూనే ఉండండి TV9.